जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। छठ पूजा के पर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन तक मनाए जाने वाले त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग इस अवसर पर व्रत रखकर सूर्य देवता का धन्यवाद करते हैं। छठ पूजा बिहार के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। देश के अन्य कई राज्यों में इस त्योहार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत अब दिल्ली में भी छठ पूजा को लोग धूमधाम से मनाते हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे बड़े शहर लुधियाना में भी इसकी पूजा की जाती है। आपको बता दें कि छठ पूजा 4 दिन का त्यौहार है। इसमें चारों दिन सूर्य देवता की आराधना की जाती है। लोग इस अवसर पर व्रत रखते हैं। हर साल 6 अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाया जाता है। पहले दिन लोग गंगा में डुबकी लगाकर सूर्य देवता की पूजा कर इस त्योहार की शुरुआत करते हैं और वहीं लोहंड नाम से दूसरे दिन को मनाते हैं। तीसरे दिन लोग शाम के वक्त डूबते सूरज की पूजा करते हैं। चौथे दिन लोग सूर्योदय अर्घ कर अपना व्रत खोलते हैं। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਛठ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਛठ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? सर, मेरा नाम अवलेश कुमार हुआ और मैं नवयुवक सेवा सोसाइटी में पिछले 5 सालों से सेवा करता आ रहा हूँ और हमारे साथ हमारे प्रधान जी हैं जो कि पिछले 12 साल से नवयुवक सेवा सोसाइटी की सेवा करते आ रहे हैं और इसकी सारी जो प्रधान का जो है सिस्टम वो देख रहे हैं। छठ पूजा जो मेनली साफ़ सफाई और स्वच्छता का महापर्व है। कई लोग इस चीज़ के लेकर के, जैसे आपने इस नहर के अंदर आपने गंदगी देखा होगा, बहुत सारे लोग इस पे उंगली उठाते कि ये लोग छठ पूजा में गंदगी डालते हैं। हालांकि हमारा ये जो त्यौहार है ये साफ़ सफाई का त्यौहार है। वहाँ पे कई सारे इमेजेस फ़ोटो है आफ्टर बिफोर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय हमारे आज से 2 दिन साफ़ सफाई चलनी है और अभी की साफ़ सफाई कितनी है और पहले की कितनी थी। तो लोगों को भी उंगली उठाने से पहले आपके मीडिया चैनल के थ्रू आप भी दिखा सकते हैं कि इस नहर के अंदर गंदगी कितनी है और इधर हमने जेसीबी के थ्रू सारी साफ़ सफाई कराई है। हाँ जी, छठ हम लोग पूजा बहुत इसको धामधूम से मानते हैं। बहुत ऊंची हैंगे हम लोग के ये व्रत, माने सब व्रत से हम लोग का व्रत ही ऊंचा हैगा। हम लोग करते हैं अपना पति के लिए, बच्चे के लिए, जो सुख शांति रहे, घर हम लोग को सुख शांति रहे। हम लोग अच्छा सबसे माने व्रत हम लोग से बहुत ऊंची हैगा ये। हम लोग जौन ना फल मिलेगा तो फल हम लोग जुगाड़ करके हम इसमें चढ़ाते हैं, हम लोग देते हैं। तो इसमें क्या नियम क्या है व्रत के? व्रत के नियम है कि हम लोग 4 दिन इसमें भूखा रहते हैं। आज हम लोग के नहा खाते हैं, ओकरा बिहान भैला खरना होता है, उसमें खीर रोटी बना के हम लोग पूजन करते हैं, पूजते हैं, पहले सिर नवाते हैं। एकरा बाद में फिर भर दिन दूसरा का दिन हम लोग रह के पानी में खड़ा होते हैं। माने 4 दिन हम लोग रहते हैं। तो 4 ही दिन पानी में खड़े होते हो? नहीं, 1 दिन पानी में खड़ा होना है। तो लास्ट दिन भी सूरज के हम लोग जोत माने उनका के देख के, जल दे के, अर्घ दे के तब हम लोग अर्घ उठाते हैं। कैमरामैन बलविंदर के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। ओजस्वी वक्ता श्री नवेश मुनि जी ने फरमाया कि मनुष्य के इस जीवन को सुर दुर्लभ कहा है, जिस जन्म को पाने के लिए हम तरसते हैं। आर्य मनुष्य भी धर्म आराधना कर सकता है, अनार्य मनुष्य पाप से लिप्त रहता है। मनुष्य हमेशा भव पुरुषानी से चमकता है। और मुकेश मुनि जी ने भी कहा है कि संसार में हर चीज क्षण भंगूर है। प्रभु का नाम आधार लेकर भव समुद्र को पार कर लो। जे अवसर परम सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। संसार में रहो परंतु संसार से चिपको मत। आइए सुनते हैं महाराज जी ने और कुछ क्या कहा। कब यह जीवन समाप्त हो जाए और यह जो अवसर है, जो आत्मा मनुष्य देह में आई है, ये दुर्लभ अवसर है और मैंने इसको पहचान लिया है। मैं हर स्थिति में मैं तो साधु बनूंगा। नहीं बेटा, देखो हमने तेरे लिए
8 सुकुमारी ऐसी सुंदर देवी जिनके देवी का जो रूप है, ऐसी 8 कन्याओं का हमने चयन किया हुआ है। पिता बोल रहे हैं, बेटा मैंने 8 सुकन्याओं के लिए वचन दिया है। नहीं पिताजी, देखो जो मेरा मन है वो साधुता स्वीकार करने के लिए दृढ़ संकल्प है, और मैं किसी भी तरह से इस अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रत्येक समय उस मृत्यु को देखा है जहां पर मैं बाल बच्चा था। आखिर में बात करते करते इस रूप में बात बनी, नहीं बेटा मैंने वचन दिए हैं, पिता के वचन भंग होंगे, वो तो ठीक नहीं है। आखिर जम्बू ने कहा, पिताजी अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप विवाह कर लो, लेकिन विवाह करने के बाद में मैं साधु बन जाऊंगा। आप उनको पहले से ही सूचित कर दो, भाई तुम्हें जो जम्मू कुमार के साथ में विवाह संबंध करने जा रहे हो, विवाह के बाद में वो साधु बनेगा, उसके मन के अंदर वैराग्य भरा हुआ है, वह जब साधु बनेगा तो फिर तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी आप सोच लेना। कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। श्री आत्म वल्लभ जैन उपाश्रय लुधियाना में विराजमान डॉक्टर श्री इंद्रजीत विजय जी महाराज ने जिनागम सूत्र श्री सूत्र कृताड़ के माध्यम से भगवान महावीर के गुणगान करते हुए कहा कि अपने देश की बड़ी बड़ी नदियों में से गंगा प्रमुख नदी है। सुगम स्वामी जी ने कहा कि सलिलान गंगा यानी कि जलों में गंगा का जल सर्वश्रेष्ठ है। इस वान को स्पष्ट करने के लिए अक्षर और पीखल का संवाद सुनाया। गंगा तीर्थ स्वरूप है। परमात्मा ने कहा कि अपनी आत्मा को भी गंगा की भांति तीर्थ बनाओ, पवित्र आत्मा ही तीर्थ स्वरूप है। कोई भी विदेश यात्रा में जाता था, समुद्री यात्रा करता था, तो गंगा का जल ले जाता था। तो ये जो गंगा है, गंगा को एक तरह से तीर्थ के रूप में देखा गया। यानी हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में गंगा को तीर्थ के रूप में देखा गया। हमको यहाँ पर इतनी ही बात लेनी है। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने जो गंगा को चुना है, गंगा के जल को पसंद किया है, यानी हमारे आगमों में भी गंगा को लिया गया है। क्या है ये सूत्र कृतांग जैसे आगम में ये गंगा का नाम है। किसका नाम है? गंगा नदी का नाम है, सलिलान गंगा। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा स्वयं कहते हैं कि जलों में गंगा का जल श्रेष्ठ है। यानी यहाँ पर आगमों में भी गंगा को स्वीकार किया गया, माना गया। लेकिन अपने यहाँ पर, यहाँ तक कि जो गंगा का जल है वो स्वच्छ है, निर्मल है और वो कभी बिगड़ता नहीं है। यानी ये अनेक कामों में, पवित्र कामों में इसका यूज होता है। यानी हमारे 18 अभिषेक होता है, तो 18 अभिषेक में भी तीर्थों का जल, नदियों का जल, औषधियाँ वगैरह सब कुछ मंगवाया जाता है। और इस प्रकार से परमात्मा के 18 अभिषेक में
अनुष्ठान में ऐसी पवित्र नदियों का जल भी उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अपनी बात यहाँ तक है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी, सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ये बात नहीं मानते हैं, ये स्वीकार नहीं करते हैं कि तुम नहाओगे और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पाप करते रहो और नहा लो और पाप धुल जाएंगे। ये बात जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है, नहीं मानता है। कैमरामैन जसविंदर के साथ अमन की रिपोर्ट। आज बात करेंगे लुधियाना के वेद मंदिर की, जो एक सर्वांग पूर्ण और भव्य भवन है, जिसमें भोजनालय और साधु महात्मा मुसाफरों आदि को 2 समय का भोजन दिया जाता है और समय समय पर पुण्य पूर्वो यज्ञादि कार्य किए जाते हैं। यह वेद मंदिर एक धर्मार्थ अस्पताल भी है, जो हर साल आंखों और दांतों का फ्री चेकअप और ऑपरेशन भी करवाते हैं। इस साल भी वेद मंदिर के धर्मार्थ अस्पताल की तरफ से आज के दिन 58वां कैंप लाया गया, जिसमें आंखों और दांतों का मुफ्त चेकअप किया जा रहा है, जिसके चलते कई ऑपरेशन भी किए जाएंगे और सभी मरीजों का होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज किया जा रहा है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਮੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ 58ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मैं वेद मंदिर आँखों और दांतों और होम्योपैथिक के अस्पताल ग्रेसी रोड से बोल रहा हूँ। आज हमारा 58th आँखों का चेकअप कैंप है। इसमें फ्री चेकअप किया जाता है। आँखों की कोई बीमारी हो, कितनी दूर देर से हो, उसका डॉक्टर रजिंदर सिंह हमारे सर्जन हैं, वो इसमें चेकअप के दौरान अगर किसी का ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम फ्री में लेंस डालते हैं। और बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छे सर्जन हैं वो। किसी की इतने सालों से कभी किसी का ऑपरेशन के और कोई कंप्लेंट नहीं आई। ये इसमें फ्री लेंस डालते हैं, फ्री दवाइयाँ देते हैं, फ्री आफ्टर पोस्ट ऑपरेशन चेकअप है। ऐसे ही हमारे अस्पताल में दांतों का है अस्पताल, वो डॉक्टर क्वालिफाइड है, बड़ा अच्छी क्लिनिक है। वो ये टाइमिंग जो हमारे हॉस्पिटल के हैं वो 9 से 2 बजे तक की है। और इसको स्वामी जी महाराज जी निगम बोध जी के अंडर ये हॉस्पिटल है, क्योंकि वो निगम निकेतन जो है उसके एक पार्ट है हॉस्पिटल का। तो इसमें दांतों का ऐसे ही होम्योपैथिक का हॉस्पिटल है। और एक मैनेजिंग कमेटी है जिसके 10 मेंबर हैं। ये मेरे साथ बैठे हरिकमल जी, ये उसके जॉइंट सेक्रेटरी हैं, नंदा जी प्रेसिडेंट हैं, श्री चोपड़ा जी हमारे कैशियर हैं। ये सब कुछ जो है हमारे वेद मंदिर के तहत ही चल रहा है। हम चाहते हैं कि गरीब अमीर जो भी जिसको भी कोई एलिमेंट हो उसको निस्वार्थ हम यहाँ चेकअप करते हैं। सभी आएँ, अपना फ़ायदा उठाएँ। कैमरामैन जसविंदर के साथ सिमरन की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान संगठन उग्राहा की तरफ से जो मोदी सरकार के द्वारा खेती को नष्ट करने वाले कानून बनाए गए हैं, उनके खिलाफ लुधियाना के डीसी दफ्तर के आगे रोष रैली करके मुजाहरा किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बोला है कि जय काला कानून किसानों की मौत का नोटिस लेकर आया है और पंजाब की उपजाऊ खेती में से किसानों को बाहर करके कॉरपोरेट को सौंपने जा रही है। कानून रद्द करवाने के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली की तरफ लाखों किसान कूच करेंगे। केंद्र सरकार को उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦਿਨ ਪੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਕਢਾਣੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਮਕਾ ਰਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਮਕਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜੀ ਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਸੀਏਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ, ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 18 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। 360 ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੂਗੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਪੂਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਲਾਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਆਪਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਦ ਸਮਾਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਟੇ ਗੋਟੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭੱਠੀਆਂ ਸਭ ਧਰ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਕੋਲੇ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇਗੇ। ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1.25 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੰਨਿਓ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੋ, ਪੂਰਾ ਐਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ मगर आओ। कैमरामैन बलविंदर के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पंजाब के पानियों को लेकर पंजाब की अधिकार यात्रा पर है और दूसरी तरफ एक नामी महिला ने बैंस पर बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत लुधियाना पुलिस कमिश्नर को दी गई है। पुलिस कमिश्नर ने जांच के लिए ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कंवरदीप कौर को सौंप दी है। महिला ने आरोप लगाया है कि बैंस ने एक बिल्डर से उसके विवाद को सुलझाने के लिए मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए बैंस ने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। सिमरजीत सिंह बैंस ने मेरे नाल गलत किया है। मैं तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਘਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲਰ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾ। ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੀਲਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਾ 60 ਗਜ਼ ਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ 60 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਬਿਆਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ
ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਈਸ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। 2500 3000 ਦਾ ਰੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ 1500 1600 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਇਹਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਟ 'ਚ ਆਪਣੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 20000 ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 5000 ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਲਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰਾਲੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਸਵੀਰ ਭਾਬੀ ਘਰ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਭਾਬੀ ਘਰ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਸਵੀਰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਲਰ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1600 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੋ ਸੌਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਸਵੀਰ ਭਾਬੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਭਾਬੀ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਂਗ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ ਡੀਲਰ ਅਗੇਂਸਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2500 ਦੇ 3000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 1600 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2000 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ 2500 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 60000 ਦਵਾਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 24000 ਦਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 24000 ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਨ ਦਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਿਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ, ਮਾਈਂਡ ਫਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਮਿਸ ਕਾਲ। ਇੰਨਾ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮਜੀਤ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਕਰਮਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੈੱਡ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਉਣੀ ਆ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਊਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ CP ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਭਾਬੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਸਰ CP ਕੋਲ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ।
ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ, ਖੁਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਊਗਾ ਇਹ, पर मैं जाना नहीं उधर भी, किसी तो प्रेशराइज नहीं होना उनमें। दूसरी तरफ सिमरनजीत सिंह बैंस ने इन सभी आरोपों को स्पष्ट रूप से खंडन किया और कहा कि आरोपी और कई राजनेता मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेरी पार्टी की लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं, जिससे चलते मेरे ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं। मैं जांच के लिए तैयार हूं और मैं दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा। अब सभी की नज़र पुलिस की निष्पक्ष जांच पर टिकी हुई है। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜਣਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਹਰੀਕੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਧਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ADCP ਤੇਜਾ ADCP 2 ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਸੇਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਫੈਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। मेरा जीवन खुली किताब आ, कोई बंदा कोई सफा पढ़ सकता। मेरे किरदार प्रति करैक्टर प्रति पूरी दुनिया च वसदे पंजाबी जानते आ। सो ये जिहड़ी सिर्फ ते सिर्फ कंप्लेंट आ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ इंश्योर करता था। कैमरामैन बलविंदर के साथ राकेश की रिपोर्ट। कृषि बिलों पर राज्य और केंद्र सरकारों के दरमियान मतभेदों पर चिंता जाहिर करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम कारपोरेटों के खिलाफ नहीं हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को अमेरिका पंजाब निवेशक गोलमेज सम्मेलन में 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में कॉरपोरेट निवेश और कृषि कानूनों पर बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश जुटाने के लिए अमेरिका कॉरपोरेट क्षेत्र को राज्य की उद्योग और निवेशक के अनुकूल नीतियों के बारे में बताया गया है, जिससे पंजाब को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। किसान ऑर्डिनेंस के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन औगराहा के बैनर तले किसानों और उनकी पत्नियों की तरफ से बटाला के सुखा सिंह मेहताब सिंह चौक को जाम कर रोष प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार की किसान मारू नीतियों के खिलाफ भड़ास निकालते हुए जमा हुए किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसान आगुओं और किसान बीवियों का कहना था कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के साथ की जा रही मीटिंगों में केंद्र सरकार को कोई सार्थक नतीजे नहीं लेकर आएगी। सिर्फ किसानों को झुकाने के लिए केंद्र सरकार ऐसे हथकंडे अपनाती दिखाई दे रही है और जब तक केंद्र सरकार अपने किसान मारू कानून वापस नहीं लेती, किसान जथेबंदियां ऐसे ही सड़कों पर उतरकर केंद्र के खिलाफ रोष प्रदर्शन करती रहेंगी। घर बार साडे खोण नहीं पैलियां साडियां खोणियां, बच्चे साडे भुखे मरने, भुखे मरने, घर साडा कित्थे आ? साडा घर ते सड़कां ते ही आ। जिन्ने चिर काले कानून रद्द ना करोगा उन्ने चिर असीं मरांगे ते अपने काले कानून रद्द करावांगे। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੋਲ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। बटाला से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ये थे आज के धार्मिक और सामाजिक समाचार। अब राजेश मेहरा को दे इजाजत। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।